Hallelujah. Hallelujah. So let us look into a study. பார்ப்போம் நம்முடைய Psalms chapter 91. சங்கீதம் 91. It's been 2 weeks we have looked into the subject. கடந்த 2 வாரங்களாச்சு இந்த சப்ஜெக்ட்ல But I feel before this year ends we'll need to complete the subject. பாருங்க இந்த வருடம் முடிகிறதுக்குள்ள இந்த சப்ஜெக்ட் So முடிச்சிடணும். let us start with the first verse, Psalms 91 and verse 1. முதல் வசனம் சங்கீதம் 91:1. Let us just see the foundation and continue our study from 6th verse onwards. அடித்தளத்தை பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் தொடருவோம். Psalms chapter 91 and verses 1. சங்கீதம் 91:1. He that dwelleth in the secret place of the Almighty shall abide under the shadow. உன்னதமானவர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். Hallelujah. Hallelujah. The first word says he that dwelleth in the secret place. பாருங்க மறைவில் இருக்கிறவன். This is the foundational verse for the entire chapter. பாருங்க இந்த வசனம் தான் இந்த முழு அதிகாரத்தினுடைய அடித்தளம். As I told you earlier, this is a formula for a person to receive all the blessing in Psalms 91. பாருங்க சங்கீதம் 91ல கொடுக்கப்பட்ட சகல ஆசீர்வாதத்தை ஒரு மனிதன் சுதந்தரிக்க வேண்டும் என்றால் இதுதான் ஃபார்முலா. So for a person to escape the scorpion and the lion and all the wild schemes of the devil, பாருங்க பிசாசின் எல்லா போராட்டங்களிலிருந்தும் அந்த சிங்கத்திலிருந்தும் தேளிலிருந்தும் சர்ப்பங்களிலிருந்தும் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் he got to dwell in the secret place. அவன் அந்த வாசஸ்தலத்தில் அதாவது அந்த மறைவிடத்தில் இருக்க வேண்டும். We saw the abbreviation or the other word for dwelleth. பாருங்க மறைவிடம் வாசம் பண்ணுகிற இடம் என்றதற்கு இன்னொரு வார்த்தையை The பார்த்தோம். word dwelleth means to abide or sit. மறைவிடம் என்றால் உட்காருவது வாசம் பண்ணுவது. And we saw what does the secret place speak about in all the scriptures. பாருங்க இந்த வேத வசனத்திலே அந்த மறைவிடம் என்றால் என்று பார்த்தோம். We saw around 15 references for the simple word secret place. ஏறக்குறைய 15 வசனத்திலிருந்து நாம் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தத்தை And we பார்த்தோம். thereby concluded that the secret place is nothing but the word of God. மறைவிடம் வேற ஒன்றும் இல்லை அது தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொன்னோம். So God was simply saying to Moses, தேவன் மோசேவுக்கு சொன்னார் that if you want my people, if my people got to take victory, என் ஜனங்கள் ஜெயம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் then they got to abide or sit in the word of God. அப்பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையாகிய அந்த வாசஸ்தலத்தில் உட்கார வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. So God was promising to Moses, தேவன் மோசேவுக்கு வாக்கு பண்ணினார். that is to such a person is going to sit and abide in the word of God. எவர் ஒருவர் இந்த தேவன் வார்த்தையில் வாசம் பண்ணுவாரோ No harm will come near him. அவரிடத்தில் எந்த தீமை வராது. No danger will come near. எந்த ஆபத்து வராது. No force of evil will come near him. எந்த அந்தகார வல்லமை அவரை மேற்கொள்ளாது. Hallelujah. Hallelujah. Today you go to people home. பாருங்க இன்னைக்கு சிலர் வீட்டுக்கு போனா There is lot of trouble. பெரிய பிரச்சனை உண்டு. One sister told me like this, brother, come into my home. ஒரு சகோதரி என் வீட்டுக்குள்ள வாங்கன்னாங்க. She said, look at the walls, brother. சுவற்றை பாருங்க. Look at the door, brother. கதவை பாருங்க. Look at my kitchen, brother. கிச்சனை பாருங்க. Go and see my toilet, brother. என் டாய்லெட்டை போய் I பாருங்க. asked, what is the problem? நான் சொன்னேன் என்னதான் பிரச்சனை? She said, go and see, everywhere I put the Bible verse. போய் பாருங்க எல்லா இடத்துல நான் வேத வசனத்தை ஒட்டி இருக்கிறேன். Even my pocket I have put that pin Bible verses there. என் பாக்கெட்ல கூட பின் அடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். But why am I going through problem? ஆனா ஏன் இப்படி பண்ணியும் பிரச்சனைகளுக்குள் See, போகிறேன்? brother, I put big badge, Yesu my Ratchaka. பாருங்க பெரிய பேட்ஜ் வேற குத்தி இருக்கிறேன். But nothing is working out. ஆனா ஒண்ணும் நடக்கலையே. I have been hit by devil again and again. பிசாசுனாலே தொடர்ந்து நான் சோதிக்கப்பட்டு அடிக்கப்படுறேன். She thinks by having the verse around the walls and upon herself she is going to escape. பாருங்க வீட்டு சுவற்றை சுத்தியும் அவங்க மேலயும் வசனம் வச்சுக்கினா எஸ்கேப் ஆயிடும் நினைக்கிறாங்க. தப்பித்துக் கொள்வார்கள் நினைக்கிறார்கள். Do you think that you are going to get victory like that? பாருங்க நீ இப்படி எல்லாம் ஜெயம் பெற்றிட முடியுமா? You cannot. முடியவே முடியாது. The church is suffering today because they having verse around the walls but not inside. இன்றைக்கு சபை ஏன் கஷ்டப்படுது என்றால் வசனம் எல்லாம் செவுத்த சுத்தி இருக்கு உள்ள இல்ல. I know a brother, he will not sleep if he is not having his Bible. அவர் பைபிள் அவர் கையில் இல்லன்னா அவர் தூங்கவே மாட்டார். I asked such a person, நான் கேட்ட அவரை பார்த்து, brother, it is a habit, brother. அது ஒரு பழக்கங்க. என்னையா பழக்கம்? அது திறந்து வாசிக்கிறது இல்ல, பக்கத்துல வச்சின்னு படுகிறது. And I asked, what is it going to do for you? சரி அது என்னதான் உனக்கு பண்ண If the போகுது? devil come and will see my Bible and go. பிசாசு வந்து அந்த பைபிளை பார்த்துட்டு போய்டும். ஆனா உன்னை பார்த்து திரும்பி வந்துடுவேன். பைபிளை பார்த்தா போய்டும். சரி உங்களை பார்த்தா வந்துடுவேன். That is what God is saying. அதுதான் கடவுள் சொல்றாரு. You need not put the word outside but put it inside. பாருங்க வார்த்தையை வெளிய வைக்காதீங்க உள்ள வைத்துக்கோங்க. Hallelujah. Hallelujah. To such a person God says, இப்படிப்பட்ட நபருக்கு தேவன் சொல்கிறார், you will walk on scorpion, நீங்கள் தேள்களின் மீது நடப்பீர்கள். you will walk on snake, சர்ப்பங்களின் மீது நடப்பீர்கள். and you will take victory. நீங்கள் ஜெயத்தை எடுப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. This is the foundation of Psalms 91. இதுதான் சங்கீதம் 91 உடைய அடித்தளம். And let us see the 6th verse. இப்போ 6ஆம் வசனம். Nor for the pestilence that walketh in darkness,
nor for the destruction that wasteth at noonday. இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய். Today we are going to see what does pestilence and darkness means. பாருங்க, இப்பொழுது இன்றைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்? இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய் என்றால் என்ன, மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் என்றால் என்ன. Lastly we saw in 5th verse, கடைசியாக 5ஆம் வசனத்தை பார்த்தோம். thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் பயப்படாதிருப்பீர்கள் என்று பார்த்தோம். We saw that the terror by night, அதாவது இரவில் உண்டாகும் பயங்கரம் என்றால், and the arrow that flieth by day, பகலில் பறக்கும் அம்பு என்றால், speaks about Lord's judgment upon the people. தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு தன் ஜனங்களின் மீது. And the day of the Lord, which is the final judgment. அதாவது தேவனுடைய நாள், அதாவது கர்த்தருடைய நாள் என்பது அந்த கடைசி நியாயத்தீர்ப்பு. Even the 6th verse speaks about the same message. 6ஆம் வசனத்திலும் அதை குறித்து தான் But in பார்க்கிறோம். the 6th verse, God reveals even more clearly. 6ஆம் வசனத்தில் இன்னும் தெளிவுபடுத்தி In சொல்கிறார். 6th verse is becoming very specific of from what he will deliver us from the judgment day. 6வது வசனத்தில் இன்னும் தெளிவுபடுத்தி சொல்லுகிறார், நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே எதிலிருந்தெல்லாம் நம்மை விடுதலையாக்குவார். Let's see from the scripture that what this pestilence and darkness means. சரி, பாப்போம். கொள்ளை நோய் என்றால் என்ன, பாழாக்கும் சங்காரம் என்றால் The என்ன. word pestilence in Greek, loismos, which means deadly infection or epidemic disease. அதாவது ஒரு பயங்கரமான இன்ஃபெக்ஷன் வெச்சுக்கோங்க. This is a deadly or an epidemic disease. மரணத்தை தரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன். If you would see this year, you would have come across many epidemic disease. பாருங்க, இந்த ஆண்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான வியாதிகளை பார்த்திருப்பீர்கள். வைரஸ். Correct? That is what the word pestilence means. அதுதான் கொள்ளை நோய் என்றால் அர்த்தம். But let's see what does this pestilence or epidemic disease speak or teach us from the scripture. வேத வசனத்திலிருந்து கொள்ளை நோய் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று பார்ப்போம். Luke chapter 21 and verses 11. லூக்கா 21ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences and fearful sights and great signs shall there be from heaven. பல இடங்களில் மகா பூமி அதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும், வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும். Let us see another reference. இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் Matthew பார்ப்போம். chapter 24 and verses 7. மத்தேயு 24:7 வசனம். For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilences and earthquakes in diverse places. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும், பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். If you look into all the gospels, பாருங்க, எல்லா சுவிசேஷ புத்தகங்களை பாராய்ந்தால், if you see the Matthew, Mark, Luke and John, மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் பார்த்தீர்கள் என்றால், you will find the plagues and pestilences does not just speak about disease. பாருங்க, கொள்ளை நோய்கள் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் வியாதியை குறித்து மாத்திரம் சொல்லல. It just does not speak about God's judgment upon evil people. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு தீமை செய்கிறவர்கள் அவர்கள் மீது மாத்திரம் அது சொல்லல. But it speaks about the signs of the end time days. அதாவது கடைசி காலத்தினுடைய காரியங்கள் என்று சொல்லுகிறது. When we come across the word plagues and pestilence and famine, கொள்ளை நோய்கள், இந்த இருள், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பார்க்கிற பொழுது, the gospels allows us to understand that it speaks about the end time ages. அதாவது கடைசி காலத்திலே நடக்க போகிற காரியத்தை குறிக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. The pestilence and plagues will increase in the end time. பாருங்க, கொள்ளை நோய் கடைசி காலத்திலே அதிகரிக்கும். People think it is increasing by some kind of virus. ஏதோ ஒரு வைரஸ் நிமித்தம் இது பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது என்று ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள். Some kind of bacteria. ஏதோ ஒரு பாக்டீரியானால நினைக்கிறார்கள். But the truth and the fact is these are the signs that we are in the end times. ஆனால் சத்தியம் என்னவென்றால் கடைசி காலகட்டத்தில் நாம் வாழுகிறோம் என்ற அடையாளங்கள் இது. That is what God was simply saying. அதுதான் தேவன் சொன்னார். That plagues and epidemic disease will rise up. இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் எழும்ப போகிறது. And descend upon the face of the earth. இந்த பூமியின் மீது அமர போகிறது. But behold, it will not come near you. ஆனால் உங்களிடத்தில் அது நெருங்காமல் இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. When you come across any kind of epidemic disease, பாருங்க, நீங்க எப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய் பார்த்தாலும் people don't understand where and how it is coming from. எப்படி வருது, எங்கே இருந்து வருதுன்னு தெரியல. They don't understand. They're just trying to figure out what bacteria, what virus. என்ன வைரஸ் இது, என்ன பாக்டீரியா இது டிஸ்கவர் பண்ண Shall we பார்க்கறாங்க. wear the mask to escape? பாருங்க, இது தப்பித்துக் கொள்றதுக்கு ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு Shall we போயிடலாமா? wear some kind of coat to escape? ஏதோ ஒரு Dress போட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆயிடலாமா? But the word of God says you cannot escape. வசனம் சொல்லுகிறது உங்களாலே தப்பிக்க முடியாது. The word of God says the humanity cannot escape. வசனம் சொல்லுகிறது மனு வர்க்கம் இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. What God is saying, if you want to escape the pestilence, which is the signs of the end time days, கடைசி கால அடையாளமாகிய இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்களிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால், then you got to be
in the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. See, if you would see the 6th verse, ஆறாம் வசனத்தை பார்ப்பீர்கள் when என்றால், does the pestilence come? பாருங்க எப்போ இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய் வருகிறது. This is very important. அது ரொம்ப முக்கியம். Let me read the verse again. மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன். The pestilence that walketh in darkness. இருளில் அது நடமாடும் கொள்ளை நோய். Hallelujah. Hallelujah. When will this pestilence come? எப்போ இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய் வருகிறது? When the darkness is there, the pestilence will come. இருள் இருந்தால் கொள்ளை நோய் இருக்கும். Everybody say, when darkness comes, எல்லாரும் சொல்லுங்க, இருள் வந்தா the pestilence will come. கொள்ளை நோய் வரும். Hallelujah. Hallelujah. சக்கரை இருந்தா என்ன வரும்? சுகர் வருமா? எறும்பு. பாத்தீங்களா, நம்ம தமிழ்ல சொன்னா நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லி காட்டுறோம். உப்பு இருந்தா சால்ட் இருக்கும்னு சொல்றோம். Where the darkness is, the pestilence will come. பாருங்க, இருள் எங்க இருக்குதோ கொள்ளை நோய் எங்க வரும். So what does the word darkness in Hebrew mean? எபிரேய பாஷையிலே இருள் என்றால் என்ன? Why am I always coming up with a Hebrew word? ஏன் நான் எப்ப பார்த்தாலும் எபிரேய வார்த்தையை சொல்றேன்? I feel some people are thinking about it. சிலர் இப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். என்ன பிரதர் வந்து சும்மா காஸ்மோஸ்ன்றாரு, அப்படின்றாரு, இப்படின்றாரு, ஒன்றும் புரியலையே. Why am I saying this is because இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, the Hebrew word adds flavor by bringing the original meaning from the English Bible. பாருங்க, ஆங்கில வேதாகமோ தமிழ் வேதாகமத்திலிருந்து இந்த ஒரிஜினல் அர்த்தத்தை கொண்டு வருகிறது அந்த எபிரேய பாஷை. So when we understand the English Bible from the Hebrew word, இந்த ஆங்கில பைபிளை எபிரேயர் வார்த்தை கொண்டு நாம் புரிந்து கொண்டால், then you get the whole message. அப்ப நம்மளுக்கு முழு கதை So தெரிஞ்சிடும். let's see what this darkness in Hebrew mean. இருள் எபிரேய பாஷையில என்ன என்று It பார்ப்போம். means hoshek, ஹொஷெக் என்ற அர்த்தம், which means God's presence in terrifying judgment. அதாவது தேவனுடைய பிரசன்னம் பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பிலே. Hallelujah. God's presence in terrible judgment. அதாவது ஒரு பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பிலே தேவனுடைய பிரசன்னம். The word terrible judgment speaks about பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பு என்றால் the worst tribulation period. அதாவது மகா உபத்திரவ காலம். Yes, the right word is the maga upatrava kalam. That is what the terrifying judgment speak about. அதுதான் வந்து அந்த பயங்கரமான உபத்திரவத்தை குறித்து பேசும் பொழுது நீங்கள் மகா உபத்திரவ காலத்திற்கு ஒப்பிட வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Fifth verse, God said the judgment day you will escape. பாருங்க, ஐந்தாம் வசனம் சொன்னாரு, இந்த நியாய தீர்ப்பு நாளிலிருந்து நீங்க தப்புவிக்கப்படுவீங்க. Sixth verse is saying you will escape from the most tribulation period. மகா உபத்திரவ காலத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள். Today if you turn on the television, there are many places, many judgment days preaching is going on. டிவி ஆன் பண்ணீங்கன்னா அநேக ஜட்ஜ்மென்ட் பிரீச்சிங் தான், நியாய தீர்ப்பு பிரசங்கம் தான் நடக்குது. First message will say God judgment day is coming. முதல் பிரசங்கம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு நாள் வருகிறது. Second they say the most terrible day is coming. பயங்கரமான கர்த்தருடைய நாள் வருகிறதுன்னு சொல்வார்கள். God is saying it is coming, definitely it will come. அததான் அவரும் சொல்றாரு, நிச்சயமா வரதான் போகுது. Hallelujah. That is the darkness. அதுதான் அந்த இருள். Let us see what does the darkness mean in another Hebrew word. எபிரேயர் பாஷையிலே வேறொரு வார்த்தை அதற்கு என்னன்னு பார்ப்போம். It means ophel. ஒஃபெல் என்ற அர்த்தம், which means eternal alienation from God. தேவனிடத்திலிருந்து நித்தியமாய் பிரிந்திருப்பது. Separation from God, eternal separation, நிரந்தரமான பிரிவு. தேவனிடத்திலிருந்து நிரந்தரமான பிரிவு தான் இருள் என்று சொல்லப்படுகிறது. The word darkness means eternal separation from God. நிரந்தரமான பிரிவினை தேவனிடத்திலிருந்து. So what does this eternal darkness or separation from God mean? தேவனிடத்திலிருந்து நிரந்தரமாய் பிரிந்திருப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம்? Job chapter 10 and verses 21 and 22. யோபு 10ஆம் அதிகாரம் 21 22. Before I go, I shall not return, even to the land of darkness. You'll have to note as you read. Before I go, where shall I not return? Even to the land of darkness and the shadow of death. காரிருளும் மரணாந்தகரமான இருண்ட தேசமும் இருள் சூழ்ந்த ஒழுங்கில்லாத மரணாந்தகரமுள்ள தேசமும் ஒளியும் இருளாகும் தேசமுமாகிய போனால் திரும்பி வராத தேசத்துக்கு நான் போகும் முன்னே. Here Job is talking about his life after the death. பாருங்க, இங்க யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கை மரணத்திற்கு பின்பு அதை குறித்து பேசுகிறார். இப்போ தமிழ் பேசும்போது இப்படி இருக்குது, நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல்ல பேசும்போது இப்படி இருந்திருக்கோம். Once my Tamil teacher came and told me, எங்க தமிழ் ஆசிரியர் வந்து சொன்னாங்க, he made all the 60 students to stand. 60 ஸ்டூடண்டையும் நிக்க வச்சிட்டாங்க. And he made me alone to sit. என்ன மாத்திரம் உட்கார வச்சாரு. He told me like this. இப்படி சொன்னாரு, I have taken class for many children. நிறைய பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன். Only after correcting your paper I forgot them. உன் பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணி தான் நான் தமிழே நான் மறந்துட்டேன்றாரு. Please don't write exam. எக்ஸாமே எழுதாதன்றாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் நாங்கெல்லாம்.
Here, what is Job trying to say? இங்கே யோப் என்ன சொல்லுகிறார்? Job is trying to say about the life after death. மரணத்திற்கு பின்பு அந்த வாழ்க்கை குறித்து யோபு பேசுகிறார். In English it comes like this: before I go, I shall not return. He's saying about a place where he will go, where he will not return. அதாவது அவர் எந்த இடத்திற்கு போகிறார், அங்க இருந்து மறுபடியும் வர மாட்டார், அதை குறித்து சொல்லுகிறார். And he's speaking about that place as darkness. அந்த இடத்தை இருள் என்று ஒப்பிட்டு பேசுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Darkness speaks about the hell. அந்த இருள் நரகத்தை குறித்து பேசுகிறது. Let us see another verse. இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம். Luke chapter 16 and verses 22 to 23. லூக் 16ஆம் அதிகாரம் 22 23. And it came to pass that the beggar died and was carried by angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. பின்பு அந்த தரித்திரன் மரித்து தேவதூதரால் ஆபிரகாமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான். ஐஸ்வர்யவானும் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசரையும் கண்டான். Here the word of God is talking about a rich person in the hell. இங்கே வேதம் ஐஸ்வர்யவான் நரகத்திலே. And if you read the passage, it will say that the rich person is finding darkness between heaven and hell. பாருங்க, பரலோகத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் இடையே அவன் இருளை பார்க்கிறான் அந்த ஐஸ்வர்யவான். Hallelujah. Hallelujah. So the darkness is speaking about hell. அந்த இருள் பாதாளத்தை குறித்து, அதாவது நரகத்தை குறித்து பேசுகிறது. So the darkness is not only speaking about terrible or the most tribulation period. பாருங்க, இருள் வந்துட்டு நியாய தீர்ப்பு நாள் அல்லது மகா உபத்திரவ நாள் மாத்திரமல்ல, but it speaks about eternal separating from God, the hell. தேவனிடத்திலிருந்து நிரந்தரமான பிரிவு, பாதாளம், நரகம், அதையும் குறிக்கிறது. Today people are so much worried about the tribulation. இன்றைக்கு ஜனங்களுக்கு அந்த உபத்திரவ காலத்தை குறித்து ஒரு வேதனை. They are so much confused about the rapture. அவர்களுக்கு அந்த ராப்சரை குறித்து ஒரு கன்ஃபியூஷன். They are so much discussing about whether or not they'll go to hell. அவர்கள் பரலோகத்துக்கு போவார்களா இல்லையான்ற ஒரு குழப்பம். They are so confused. அவர்களுக்கு குழப்பம். You go to any church, any person, out of 100 people, 99 people will have this question. எந்த சபைக்கு போனாலும் 100 பேர்ல 99 பேருக்கு இந்த கேள்வி இருக்கு. What is that? என்ன அந்த கேள்வி? Will I go to heaven? நான் பரலோகம் போவேனா? Or am I going to hell? அல்லது நான் நரகம் போவேனா? Will I escape the tribulation? நான் இந்த உபத்திரவ காலத்தை எஸ்கேப் ஆயிடுவேனா? Or will I get caught in the tribulation? இல்ல மாட்டிப்பேனா? That's why word of God is important. அதனால தான் வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். The judgment is true. நியாய தீர்ப்பு நாள் உண்மை. The tribulation is true. உபத்திரவ நாட்கள் உண்மை. The evil, the people who believe Christ will be doomed to death, that is also true. அதாவது இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அநேக விதமான உபத்திரவத்துக்குள் போகப்படுவார்கள், அதுவும் உண்மை. That they will be caught in the tribulation, that's true. அவர்கள் இந்த உபத்திரவத்தில் சிக்கி இருப்பார்கள். But how is it you can escape? ஆனால் எப்படி நீங்கள் இதிலிருந்து தப்பிக்க போகிறீர்கள்? God says to Moses, if one will make my word as his home, he will escape. மோசேவுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார், ஒருவன் என்னுடைய வார்த்தை தன்னுடைய வீடாக கூடாரமாய் மாற்றிக்கொண்டால் அவன் தப்பித்துக் கொள்வான். Today many people they preach fear. பாருங்க, எல்லாரும் பயத்தை பிரசங்கிக்கிறார்கள். Jesus comes, will you go? இயேசு வந்தா போவீங்களா? Will you go to heaven? இப்ப போவீங்களா பரலோகத்துக்கு? Will you go to hell? இல்ல நரகம் போவீங்களா? Will you go? Will you go? Will you go? போவியா? They ask this question all for 1 hour and finish it saying, will you go? ஒரு மணி நேரம் இதே கேட்டு கடைசி முடிவுல போவியா? அவர்கிட்ட போய் கேட்டு போவேனா தெரியாதுன்னு, நீங்க போவேனா தெரியாதுன்னு, விசுவாசத்துல காத்திருப்போம். பேசுறவருக்கும் தெரியாது, கேட்கிறவங்களுக்கும் தெரியாது. கர்த்தர் சொல்றாரு, yes, you will go to heaven. நிச்சயமாய் நீங்கள் பரலோகம் போவீர்கள். You will make my word as your home. என் வார்த்தையை உங்கள் கூடாரமாய் மாற்றிக்கொண்டால் மெய்யாகவே போவீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. It's very simple. God knows all these confusions the devil is going to bring. பிசாசு கொண்டு வருகிற சகல குழப்பங்களை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். One person, she scared me many years back. ஒரு அம்மா வந்துட்டு அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக என்னை பயப்படுத்திட்டாங்க. I didn't attend her meeting for 1 week, I think. ஒரு வாரம் அவங்க கூட்டத்துக்கு நான் போல. She called me and said, I need to talk to you, come home. ஃபோன் பண்ணாங்க, நீ கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வா பேசணும். I went to her, she said, I saw a vision. நான் போன அவங்க வீட்டுக்கு. The devil is taking you and going to hell. ஒரு தரிசனத்தை நான் பார்த்த, உன்னை தூக்கிட்டு பிசாசு நரகத்துக்கு போறது. உள்ள இருக்கிற காத்து வெளியே போன மாதிரி. எப்படி உள்ள இருக்கிற காத்தெல்லாம் வெளியே போயிட்ட மாதிரி ஆச்சு. அப்படியே பார்க்கறேன் பயந்து போய். He's saying, no, I think the devil has taken your soul. இல்ல உன்னுடைய ஆத்துமாவை பிசாசு எடுத்துட்டான். Which scared, I'm asking now what to do, how to come out of this. சரி, இப்போ எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு கேக்குறேன். I don't know, only by his grace you can come out of hell. கிருபை இருந்தா தான் நீ நரகத்துல இருந்து வெளிய வர முடியும். நீங்க நைட் பாருங்க, எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, எனக்கு ஏதோ பாதாளத்துல இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். லைட் ஆஃப் பண்ணா காலைல ஏஞ்சிக்கும் போது கீழ இருப்போமா மேல இருப்போம்.
She made me so scared. The whole night I was worried whether that night will be my last night. என்ன எப்படி பயம்படுத்திட்டாங்கன்னா அந்த இரவு தான் என் கடைசி இரவா நினைச்சிட்டேன். And before I got down out of her home, she said, if this is your last night, what you'll do? கடைசியா அவங்க வீட்டை விட்டு வெளிய வரப்ப இத வேற சொல்லிட்டாங்க. இது உனக்கு கடைசி நைட்டா இருந்தா என்ன பண்ணுவ? கடைசி நைட் சாப்பிடவே இல்ல. And she said, you got to pray. நீ ஜெபம் பண்ணணும். Until the Lord speaks to me and gives me a confirmation, you will pray. தேவன் என்னிடத்திலே பேசி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிற வரைக்கும் நீ ஜெபம் பண்ணன்ட்டாங்க. அவங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாதான் எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் நான் போறேனா இல்லையா. See, God does not want all these silly things to happen. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் தேவன் செய்யவே மாட்டார். God does not want you to be confirmed by other man's revelation. இன்னொரு மனிதனுடைய வெளிப்பாடுல நீங்க பரலோகம் போறீங்க இது கர்த்தர் அப்படி பண்ணவே மாட்டார். That is why Psalms 91 is very very important. அதுக்கு தான் சங்கீதம் 91 ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றாங்க. Saying to Moses, Moses, many preachers will come like this. மோசே இப்படி अनेक பிரசங்கியார் வருவாங்க. And they will scatter my sheep. என்னுடைய ஆடுகளை அவர்கள் இப்படி செய்வார்கள். And they will scare my sheep. என்னுடைய ஆடுகளை பயப்படுத்துவார்கள். First write it down. முதல்ல எழுதுப்பா. That to escape the tribulation. இந்த மகா உபத்திரவ காலத்திலிருந்து அவர்கள் விலக்கப்பட. And to escape from the hell, they got to believe and make my word as their home. நரகத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட என் வார்த்தையை அவர்கள் கூடாரமாய் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். Then you will escape. அப்போ நீங்க எஸ்கேப் ஆவீங்க. Very very simple. ரொம்ப சிம்பிள். Let us get little deeper now. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பரா பாப்போம். இன்னும் முடியல. இனிமே தான் இன்னும் அடுத்த கண்டத்துக்குள்ள போறோம். Let us see. பார்ப்போம். What does that word darkness in Greek mean? இருள் கிரேக்க மொழியில் என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு பார்த்தது எபிரேய மொழி. Now we'll get into Greek. இப்போ கிரேக்ல பார்க்க போறோம். In Greek the word darkness means skotia. பாருங்க கிரேக்க மொழியில darkness என்ற ஸ்கோட்டியாக்கு அர்த்தம். Skotia means moral darkness that grips the unbelievers. பாருங்க ஸ்கோட்டியாக்கு என்றால் அவிசுவாசியை பிடிக்கிற ஒரு இருள். Let us read a reference for the John chapter 1 and verse 4 and 5. யோவான் 1:4-5. In him was life, and the life was the light of man. And the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது, அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது, இருளானது அதை பற்றிக்கொள்ளவில்லை. See, when God sent Jesus Christ into this earth, இயேசுவை தேவன் இந்த பூமியில் அனுப்பின போது he was the source of redemption for the dying humanity. பாருங்க மரித்துக் கொண்டிருக்கிற மனுக்குலத்திற்கு அவரே ஒரு வெளிச்சமா இருந்தார். But when God had sent his son the Christ who's the light into the darkness, கிறிஸ்துவாகி வெளிச்சத்தை இருளிலே தேவன் அனுப்பின போது the people living in the darkness never saw the light. இருளிலே வாழ்ந்த ஜனங்களோ அந்த வெளிச்சத்தை காணவில்லை. They are seeing the light just in front of them. அவர்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிற வெளிச்சத்தை பார்த்தும் பார்க்கவில்லை. They are seeing the light which is expressing itself to them. பாருங்க அவர்கள் நடுவிலே வெளிப்படுத்திக் கொள்ளுகிற அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். They are not able to understand that what they are seeing and what they are hearing is the light. ஆனால் பார்க்கிறதும் அவர்கள் கேட்கிறதும் வெளிச்சம் என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. Because the word of God says that they were in darkness. வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் இருளிலே இருந்தார்கள். Hallelujah. That is what darkness means. அதுதான் இருள் என்றால் அர்த்தம். Losing the capacity to find the truth. அதாவது சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ள ஞானத்தை இழப்பது அல்லது வெளிப்பாடை இழப்பது. Losing the capacity to find the truth is darkness. அதாவது சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ள இழக்கிறது தான் டார்க்னஸ் என்று பார்க்கிறோம். Many people they are saved. பாருங்க अनेक ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். They are redeemed. அவர்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். They have the gifts of the Holy Spirit. அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்களும் உண்டு. They don't have the capacity to hear the truth as you are hearing tonight. பாருங்க இன்றைக்கு இந்த இரவிலே நீங்க கேட்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு அந்த ஸ்லாக்கியம் கொடுக்கப்படவில்லை சத்தியத்தை கேட்டு புரிந்து கொள்வதற்கு. You go to many places, thousands of people are there. நீங்க சில இடத்துக்கு போங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். They will jump, they will dance, they will clap, they will do all sounds. ஆடுவார்கள், பாடுவார்கள், குதிப்பார்கள், கைதட்டுவார்கள், எல்லாம் செய்வார்கள். But when the preacher comes and say let's turn to the book of, பிரசங்கியார் வந்து புக்க தரப்போன்னா எல்லாம் தலை டப்புன்னு கீழே வந்துடும். டக்கு மாதிரி எல்லாம் தலை டப்புன்னு வந்துடும். They will all be sleeping. எல்லாரும் தூங்குவாங்க. And only after the message is over they will all wake up. பாருங்க மெசேஜ் முடிஞ்சாதான் அவங்களுக்கே முழிப்பு வரும். Why? ஏன்? They are in darkness. அவர்கள் இருளில் They இருக்கிறார்கள். have lost the capacity to know the truth. பாருங்க சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள திராணி இழந்து விட்டார்கள். This kind of blanketness will not come upon the person who makes the word of God as his own, says the Lord. வார்த்தையை தன் கூடாரமாய் வைத்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இருள் கப்பாது. Hallelujah. Hallelujah. Losing the capacity to know the truth is the darkness. சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள திராணியை இழப்பதுதான் இருள். Now comes the interesting part. இப்போதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று. Are everybody following me? எல்லாரும் என்ன கேட்டு கவனிக்கிறீங்களா? Let us see பார்ப்போம். the another meaning for darkness.
இருளுக்கு இன்னொரு அர்த்தத்தை This is பார்ப்போம். very, very important. இது ரொம்ப முக்கியம். This is the greatest problem. இதுதான் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். Skotos. ஸ்காட்டோஸ் In Greek means skotos. கிரேக்கில் ஸ்காட்டோஸ் It இருளுக்கு means spiritual blindness. ஆவிக்குரிய குருட்டாட்டம். Ephesians chapter 6 and verse 12. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. இதுதான் விஷயமேங்க. The darkness is nothing but the ruler of this world. பாருங்க, அந்த இருள் என்றது வேற ஒன்றுமல்ல, இந்த பூமியை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அந்த இருளின் ராஜ்யத்தின் தலைவன். Who is in the heavenly places. வானமண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனை. Hallelujah. 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 So the darkness speaks about spiritual deception. அதாவது இருள் வந்துட்டு ஆவிக்குரிய ஒரு டிசெப்ஷனை குறித்து The பேசலாம். whole world is today ruled by spiritual deception. இந்த முழு உலகமே ஸ்பிரிச்சுவல் டிசெப்ஷன்ல தான் இருக்கு இன்னைக்கு. The main weapon the devil is using this time of period of this world is deception. பாருங்க, பிசாசு இப்படி இந்த காலகட்டத்தை டிசெப்ஷன்ல தான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான். Imagine human beings believing ஜனங்கள் என்னை நம்புகிறார்கள், that from amoebias ஒரு அமீபியாஸ்ல இருந்து a virus came, ஒரு வைரஸ் வந்தது, and from that virus அந்த வைரஸ்ல it இருந்து later developed into a monkey, ஒரு குரங்கா மாறினது, and that monkey later developed into a human being. அந்த குரங்கு மனுஷனா மாறினது. This story a person is telling to me and my brother when we are traveling from Vizag to Chennai. பாருங்க, பைசாக்ல இருந்து சென்னைக்கு பஸ்ல வந்து ஒருத்தர் உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்றாரு எங்களுக்கு. Before we really answered him, we asked him, what are you doing? நாங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எங்களை பார்த்து கேட்டா நீங்க என்ன பண்றீங்க? நாங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் அவரை பார்த்து கேட்டேன், நீங்க என்ன பண்றீங்க? I thought he'll be saying that I'm working in some kind of factory. பாருங்க, நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பண்றேன்னு சொல்லுவார்னு நாங்க நினைச்சோம். But he said that he was an aeronautical engineer in Canada in the Air Force. கனடால ஏர் ஃபோர்ஸ்ல ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்னு சொன்னாரு. Imagine how this deception has entered into his mind. பாருங்க, இப்படிப்பட்ட ஒரு டிசெப்ஷன் அவருடைய மனதில எப்படி கூடு கட்டி And இருக்கு. my brother asked a wonderful question to him. நான் என் சகோதரன் அவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி It is கேட்டாரு. fine that from amoebias various stages have gone and the monkey came and from monkey you came. Okay. சரி, அமீபால இருந்து குரங்கு வந்தது, குரங்குல இருந்து மனிதன் தான் இருக்கட்டும். இப்போ நீ என்னவா மாற போற? அவர் சொல்றாரு, இந்த கேள்வி நான் எதிர்பார்க்கலையே. எனக்கு தெரியல சொல்லி starting to laugh. எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லி சிரிச்சிட்டாரு. See, he is not understanding. He's been ruled and he's been governed by spiritual deception. அவருக்கு ஒண்ணு புரியல, ஆவிக்குரிய இந்த இருளிலே இவர்கள் இழுத்து கொண்டு எங்கேயோ போயிட்டாரு. The evil powers in the heaven is trying to deceive the people to forget the creator of humanity. வானமண்டல பொல்லாத ஆவிகள் ஜனங்களை சிருஷ்டிகர்த்தரை மறக்க வைக்குது. Hallelujah. It is not only deceiving the humanity, but in this point of time it has come inside the church and deceiving the church. பாருங்க, இந்த காலகட்டத்தில் சபைக்குள்ளே வந்து ஜனங்களை சீர்குலைக்குது. The first sign the church is going to see is the deception inside the church. அதாவது முதல் அடையாளம் என்னவென்றால் சபையிலே வந்து இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ய போகிறார். Jesus says in Matthew chapter 24 and verse 11. இயேசு வந்துட்டு மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார். And many false prophets shall arise and shall deceive many. அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். See here, deception. பாருங்க, வஞ்சிப்பார்கள். The main sign that the end times has come. கடைசி காலகட்டத்திலே நடக்க போகிற காரியங்கள் வஞ்சிப்பு, வஞ்சனை. Today when I travel to many countries, அநேக இடங்களுக்கு போகும்போது, I see many families, அநேக குடும்பங்களை பார்க்கும்போது, many preachers and pastors, it is broken, the fellowship is broken. பாருங்க, அநேக பிரசங்கியார்கள் பாஸ்டர் மத்தியிலே அந்த உறவு உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And the only reason is because of spiritual deception. காரணம் என்னன்னா ஆவிக்குரிய ஒரு வஞ்சிப்புக்குள் இருக்கிறார்கள். If you have clearly noticed in past 2 years, கடந்த 2 ஆண்டுகளில் hundreds of churches, நூற்றுக்கணக்கான சபைகள், hundreds of ministry and organization, நூற்றுக்கணக்கான மினிஸ்ட்ரி which ஆர்கனைசேஷன் has been reaching to millions has come to nothing. லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு சந்திக்கிற இப்படிப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் ஒண்ணுமே இல்லாம வந்துட்டாங்க. Have you seen that? பாத்திருக்கீங்களா? Have you seen ministry which was doing great job but now zero? பெரிய ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த ஸ்தாபனங்கள் இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல. Big churches now there's nobody inside. பெரிய சபைகள் உள்ள ஆள் இல்ல. Thousands of people now nobody wants to go inside. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து போன இடத்துல ஒருத்தரும் போக ஆசை இல்ல. Huge congregation, everybody is breaking up. பெரிய சபை இன்றைக்கு உடைந்து கொண்டிருக்கிறது. What is the reason? காரணம் என்ன? Is it because the leaders have gone? ஏதோ வந்துட்டு இந்த அதிகாரிகள் போனார்கள் அதனாலயா? Is it லீடர்ஸ் because the prayer warriors never prayed? ஜெப வீரர்கள் ஜெபிக்கல அதனாலயா? The only fact is because the spirit
spiritual deception has begun in the church. அங்கே ஆவிக்குரிய ஒரு டிசெப்ஷன் சபையிலே தொடங்கி இருக்கிறது. Hallelujah. This is something we'll have to be very careful. பாருங்க, இந்த காரியத்தில் நாம் ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டும். The deception is going to enter the church. இந்த மாதிரி ஒரு டிசெப்ஷன் சபைக்குள் புகுந்து ஜனங்களை சீர்குலைக்க போகிறது. As I was preparing the sermon, இந்த சர்மனை prepare செய்யும் பொழுது God spoke to me in a very clear audible voice. தேவன் என்னோட தெளிவான ஒரு சப்தத்திலே பேசினார். He said from 2016 2016 இலிருந்து the deception in church is going to increase. சபையிலே இப்படிப்பட்ட டிசெப்ஷன் அதிகரிக்க போகிறது. The plan of the devil is only but to bring deception into the church. பிசாசனுடைய வேலையே சபைக்குள்ளாக டிசெப்ஷனை கொண்டு வருவதுதான். The church is focusing outside what is going to happen outside. பாருங்க, சபையோ வெளியே என்ன நடக்க போகிறது என்று ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. The church is only focusing what is the things the devil is going to do outside. பிசாசு வெளி உலகத்திலே எப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ய போகிறான்னு சபை வெளியே பாக்குது. Without the knowledge the devil has come inside. ஆனா இவங்களுடைய அறிவே இல்லாம உள்ள பிசாசு நுழைஞ்சிட்டான். One person told me, brother, வீட்ல நடக்குது கண்டுபிடிக்க தான் brother பெரிய வரமே தேவை. நான் கேட்டேன், I asked one brother, how come you prophesy outside for everybody? ஒரு சகோதரரை கேட்ட, வெளியே எல்லாருக்கும் எப்படி தீர்க்கதரிசனம் சொன்னீங்க? How come you have not noticed this major problem in your home? உங்க வீட்லயே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியலையே? அவ்வளவுதான். ஒப்புரவு ஆயிட்டார் நம்ம கிட்ட. பிரதர், அதுதான் பிரதர் எனக்கும் புரியல. வெளியே இருக்கிற பிரச்சனை ரொம்ப சுலபமா தெரியுது, உள்ள இருக்க தெரியவே மாட்டேங்குது. அதுதான் என் பிசாசு பண்ற வேலை. That is what he's doing in the church now. அதுதான் பிசாசு சபையிலே செய்றான். Slowly crawled inside the church and making the church people to see outside that he's working outside. சபைக்குள்ளே வந்துட்டு சபையில இருக்கிற ஜனங்களையோ திசை திருப்பி வெளியே பார்க்க வைக்கிறான். A pastor, he told like this, it seems. அவர் இப்படி சொன்னாராம், that my angel Michael and Gabriel came to his home. மிகாவேல் தூதனும் காப்ரியேல் தூதனும் வீட்டிற்கு வந்தாங்களாம். Michael and Gabriel came to his home. மிகாவேல் தூதனும் காப்ரியேல் தூதனும் இவர் வீட்டிற்கு வந்தார்களாம். And when this pastor was having biryani, இவர் பிரியாணி சாப்பிட்டு இருந்தாரா? the angel Michael and Gabriel, மிகாவேலும் காப்ரியேலும், they both joined with him and ate mutton biryani and கத்திரிக்காய் பச்சடி. ரெண்டு பேரும் மட்டன் பிரியாணி கத்திரிக்காய் பச்சடி சாப்பிட்டாங்க. உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கு, இது ஒரு உண்மையா 5000 பேர் இருக்கிற காங்கிரிகேஷன்ல சொல்றாரு. He is saying with such great authority, it seems. அவ்வளவு ஒரு அதிகாரத்தோடு பேசுகிறார். That Michael and Gabriel came to his home and ate biryani and கத்திரிக்காய். மிகாவேலும் காப்ரியேலும் வந்து கூட உட்கார்ந்து பிரியாணி கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டாங்க. What do you think about this? இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? This is something we got to laugh about. இதை பற்றி நம்ம சிரிக்கணுமா? It is something we got to think about, that the deception has entered the church. இதை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட டிசெப்ஷன் சபைக்குள்ளே புகுந்து விட்டது. This is the darkness, my friend. இதுதாங்க அந்த இருள். People are wanting to chase away the demon. பிசாசை வெளியே துரத்தணும் நினைக்கிறாங்க. It is very simple. 1 minute you can chase. அது ரொம்ப சுலபம், ஒரே நிமிடத்துல துரத்திடலாம். This is very difficult. அதை விட கஷ்டம் இதுதான். கேட்டவன் எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ஆண்டவரே தூதன் அனுப்புங்க, எங்க வீட்ல பிரியாணி சாப்பிட்டோம். எல்லார் வீட்ல பிரியாணி சாப்பிட்டு அவங்களும் கெடுத்துடுங்க. And for that he is giving the reference, it seems. அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறாரு. குடுக்குறாராம். நான் அவர் கேட்டு நான் கேட்கல, இன்னொரு பிரதர் சொன்னாரு அவர் மெசேஜ் கேட்டு. For that he is giving the reference, it seems. Angel came and ate when Abraham served the food. பாருங்க, ஆபிரகாம் வந்துட்டு பரிமாறின பொழுது அந்த 3 தூதர்கள் சாப்பிட்டாங்கல்ல. யோசிச்சு பாருங்க நீங்களே. நீங்க யாரை வந்து சொல்ல போறீங்க? You know, why am I saying this? You got to be aware of this. ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா நீங்க தெரிஞ்சு கவனமா இருக்கணும். A mighty legend who preached before millions. பாருங்க, லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு முன்னாடி பேசுற ஒரு அற்புதமானவர். He is a man who I really appreciate. நானே வந்துட்டு பாராட்டக்கூடிய ஒரு நபர். He says in one instance that he got to heaven. அவர் சொல்றாரு பரலோகம் போனாரா? And Jesus allowed him to go into a big room. ஒரு பெரிய அறைக்குள்ளாக இயேசு அவர் கடந்து போக அனுமதித்தாரா? கேளுங்க, இந்த கதை இன்ட்ரஸ்டிங்கான கதை. And Paul came suddenly. பவுல் வந்துட்டாரா? And he took hold of this preacher's hand. இந்த பிரசங்கர் கையை பிடிச்சிட்டாரா? And made him to sit in a boat. ஒரு போட்ல உட்கார வச்சாரா? பரலோகத்துல என்ன இருக்கு பாருங்க. போட், கதவு, டோர், கடவுன். And after sitting in the boat he gave tea to this preacher, it seems. காபி. போட்ல உட்கார்ந்து காபி கொடுத்தாரா? So they both drank tea in heaven. ரெண்டு பேரும் டீ குடிச்சாங்களாம். What do you think about this? இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? Just imagine how deception has come. பாருங்க எப்படி விதமான ஒரு டிசெப்ஷன் வந்திருக்கு. After hearing this, what will people do? இத கேட்டு ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஆண்டவரே இறங்கி வாரும் ஆண்டவர், உங்களோட காபி கொடுக்குற ஆண்டவர் தேவையா? See, today people are deceived. பாருங்க, ஜனங்க இப்படி தான் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். People are thinking that they are going very spiritual. ஏதோ ரொம்ப ஆவிக்குரிய ரீதியிலே போகிறபடி நினைக்கிறாங்க. The fact is, from the word is very clear that they are going to a spiritual deception. வசனத்திலிருந்து திட்டம் தெளிவா இருக்கிறது, அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஒரு சூழ்ச்சியிலே போகிறார்கள். The darkness is covering the church. இருள் சபை மூடுகிறது. Hallelujah. This is what God is saying. இதுதான் தேவன் சொல்கிறார். Such things will happen in the end times. கடைசி நாட்களில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அதிகமாய் நடக்கும்.
I got a letter many years back saying, brother, you need to sow in our ministry. ஒரு லெட்டர் வந்து அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எங்களுடைய ஊழியத்தில் நீங்க விதைக்கணும். Because we are buying a home in Jerusalem. ஒரு வீட்டை நாங்க எருசலேமில் கட்ட போறோம். When the two witness comes in the last days, கடைசி நாட்கள்ல அந்த இரண்டு விட்னஸ் வருவாங்கல்ல, that they will stay in the home I buy. அவங்க நான் வாங்குற வீட்ல தங்குவாங்க. எத்தனை பேர் கொடுக்க போறீங்க? See, what is this? இதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? You think this is like, something I'm telling this for fun. ஏதோ நான் சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு சொல்றேன் நினைக்கிறேன். Definitely not. It is a darkness. It is something we'll have to consider. பாருங்க, இந்த காரியத்தை சீரியஸா கன்சிடர் செய்ய வேண்டும். இந்த main விஷயத்தை விட்டு will you go, will you go, will you go, will you go, na? Definitely will not go. நிச்சயமா போக மாட்டோம். Even the preacher will not go. பிரசங்கியாரே போக மாட்டாரு. Why the preacher is bothered to drink tea and coffee with angels? ஏங்க பிரசங்கியார் தூதர்களோட டீயும் காஃபி குடிக்கணும்? That is what God is saying. அதுதான் கர்த்தர் சொன்னார். Forget about drinking tea, coffee, eating biryani, brinjal, katrika and everything. டீ, காஃபி, பிரியாணி, கத்திரிக்காய் எல்லாம் விட்டுடுங்க. Make my word as your home. என் வார்த்தையை தயவு செய்து உங்க கூடாரமாய் மாற்றுங்க. Then such spiritual deceptions you will escape, says the Lord. அப்போ அப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய சூழ்ச்சியிலிருந்து தப்பிப்பீங்க. Hallelujah. Hallelujah. The only way to escape the spiritual deception, இந்த ஆவிக்குரிய சூழ்ச்சியிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒரே வழி, the only way to escape the tribulation period, இந்த மகா உபத்திரவ காலத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒரே வழி, the only way to escape from hell, நரகத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒரே வழி, you got to make the word of God as your home. இந்த வசனத்தை உங்கள் கூடாரமாய் வாசஸ்தலமாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். People ask me, brother, what should I do to escape from all these things? ஜனங்க கேக்குறாங்க, இப்படி எல்லாம் இந்த காரியங்களிலிருந்து தான் நாங்கள் தப்பித்துக் கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்? Brother, I have left going to functions, brother. பிரதர், நான் எந்த ஃபங்க்ஷன் போறது I இல்ல. have quit working, brother. நான் வேலையை விட்டேன். I feel I got to give everything and go in a separate place and be quiet. எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஒரு தனிமையான இடத்திற்கு தனிமையாய் போகணும்னு நினைக்கிறேன். Will I then escape from spiritual darkness? அதாவது இந்த ஆவிக்குரிய சூழ்ச்சியிலிருந்து அப்பயாவது தப்பித்துக் கொள்வேனா? கருப்பா வரது வெள்ளையா வந்துச்சுன்னா நீங்க ஏஞ்சி போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்க, தூதனை பார்த்தேன், போச்சு கதை. நீ வெள்ளையா பாக்குறதெல்லாம் ஏஞ்சல் நினைச்சா அப்புறம் என்ன சொல்லுங்க? See, we got to be very careful. ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். These are the end times. இதுதான் வந்து கடைசி காலம். People are going to be deceived so much. ஜனங்கள் வஞ்சிக்கப்பட போகிறார்கள் அதிகமாய். If you got to escape from the deception, இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்ச்சியிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால், you need to put the word of God as your home. வார்த்தையை உங்கள் கூடாரமாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். You need not fear of the second coming. பாருங்க, இரண்டாம் வருகை குறித்து பயம் வேண்டாம். You need not fear about the plagues and the tribulation and all these things. அதாவது இப்படி இந்த மகா உபத்திரவ காலத்தில் நடக்க போகிற காரியத்தை குறித்து பயம் வேண்டாம். For this discussions are happening, many hours they discuss. பாருங்க, இந்த மாதிரி காரியத்தை ரொம்ப நேரம் வந்து டிபேட் பண்றாங்க, டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. Will we be in the tribulation or will we go in the rapture? நம்ம மகா உபத்திரவ காலத்துல இருப்போமா இல்ல ராப்சர்ல போய்டுவோமா? ராப்சர்ல போனாலும் கைத்தட்ட கூட்டம் இருக்குது, ட்ரிபுலேஷன்ல போனாலும் கைத்தட்ட கூட்டம் இருக்குது. For 1 month they'll say we'll go in rapture. ஒரு மாசத்துக்கு சொல்லுவாங்க நம்ம ராப்சர்ல போய்டுவோம். Another month they'll say we'll go in the tribulation. இன்னொரு ஒரு மாசத்துல சொல்லுவாங்க மகா உபத்திரவ காலத்துல இருந்து தான் போவோம். ரெண்டுத்துக்கும் கைத்தட்டல இருக்குது. God says forget about that. தேவன் சொல்ற அத மறந்துருங்க. If you want to be safe and if you want to escape, பாருங்க, நீங்க சேஃபா தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், then you got to make my word as your home. என் வார்த்தையை உங்கள் கூடாரமாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. This is the only way you can escape the schemes of the devil. இதுதாங்க ஒரே வழி பிசாசனுடைய எல்லா தந்திரங்களிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு. See, you're going to see like this terrible things are going to happen. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பயங்கரமாய் நடக்க போகிறது. The evil miracles are going to grow so worse in the church. அதாவது சபையிலே பிசாசு செய்கிற அற்புதங்கள் அதிகரிக்க போகிறது. And people are going to go behind deception. ஜனங்கள் இதன் பின்பதாய் போக போகிறார்கள். If you got to really escape from these things, இதிலிருந்தெல்லாம் நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், then you got to make the word of God as your home. அவருடைய வார்த்தையை உங்கள் கூடாரமாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். This is what God is saying through Moses to his people. இதுதான் தேவன் மோசேவுக்கு தன் ஜனங்களுக்கு மோசே மூலமாய் சொல்லுகிறார். He was saying, hello Moses, tell my people, மோசே ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுப்பா, there are many shepherds are going to come. அநேக மேய்ப்பர்கள் வர One போகிறார்கள். shepherd will say the angel of God came and ate with him biryani. ஒரு மேய்ப்பர் சொல்லுவார் அவரோடு தூதன் பிரியாணி சாப்பிட்டார். Another shepherd will say Jesus drank tea and coffee with him. இன்னொரு மேய்ப்பர் சொல்லுவார் என்னோட இயேசு டீ காபி குடிச்சார். Tell to my people, those are all spiritual deceptions. தயவு செய்து ஜனங்க கிட்ட சொல்லு மோசே, அதெல்லாம் ஆவிக்குரிய சூழ்ச்சி. And for my people to escape that, tell them to make the word of God as their home. அதிலிருந்தெல்லாம் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் என் வார்த்தையே அவர்கள் கூடாரமாய் மாற்றிக்கொள்ள சொல். Hallelujah. Hallelujah. This is God's message in Psalms 91 verse 6. இதுதான் சங்கீதம் 91 6ஆம் வசனத்திலே அவருடைய செய்தி. God is confirming who will escape from all the tribulation. இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களிலிருந்து யார் தப்பித்துக் கொள்வார்னு தேவன் சொல்கிறார். Who will be free from every spiritual deception. இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய சூழ்ச்சியிலிருந்து யார் அந்த தப்பித்துக் கொள்வார்கள்? The one who makes the word of God as their home. அவருடைய வார்த்தையை நம்
நம்முடைய வாசஸ்தலமாய் கூடாரமாய் மாற்றிக்கொள்ளுவர்கள் தப்பிப்பார்கள். ஹalleluya. God is good. தேவன் நல்லவர். He does not want us to be confused. நம்ம வந்து குழம்பி இருக்கிறது அவர் சித்தம் இல்லை. He wants us to understand what is the deceptions of the devil. பிசாசனுடைய அந்த சூழ்ச்சி என்ன என்று நாம் முதலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். We see such things happening. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது we will know what we must do. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கே தெரியும். We will know what are these days. இந்த காலம் எப்படிப்பட்ட காலம் என்று தெரியும். Hallelujah. 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 நன்றி ஆண்டவரே, உம் வாக்கியத்தை எங்கள் கூடாரமாய் மாற்றும் பொழுது மகா உபத்திரவத்தில் இருந்தும் பாதாளத்தில் இருந்தும் பிசாசின் வஞ்சனையில் இருந்தும் ஆவிக்குரிய குருடான காரியங்கள் இருந்தும் நீர் எங்களை தப்புவிப்பே என்று சொன்னீரேன். அதற்காய் ஸ்தோத்திரம். Nor for the pestilence that walketh in darkness will come near you, said Lord. எந்த மகா உபத்திரவங்களும் எந்த விதமான பயங்கரங்களும் உங்களை சேதப்படுத்தாது. ஹல்லேலூயா. எந்த விதமான பிசாசின் தந்திரங்களும் மாய வித்தைகளும் உன்னை அணுகாது. ஹல்லேலூயா. பாதாளத்தின் பயங்கள் உன்னிடம் வருவதில்லை. ஏனென்றால் நீ தேவனுடைய வார்த்தையை உன் கூடாரமாய் மாற்றியிருக்கிறாய். ஆகினால் திடன் கொள்ளுங்கள், களி கூறுங்கள், தேவனில் ஸ்தோத்தரிங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. உங்களை என் குமாரன் ரத்தத்தினால் மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை என் வார்த்தையிலே அமர வைத்திருக்கிறேன், எந்த சத்துருவும் உன் அருகில் வர முடியாது என்று அவர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்காய் செய்த காரியங்கள் ஆயிரம் ஆயிரங்கள் ஐயா. மகா உபத்திரவங்கள் எங்களை இன்னும் பயமுடுத்துவதில்லை ஆண்டவரே. பாதாளம் எங்களை பயமுடுத்துவதில்லை ஆண்டவரே. ஆவிக்குரிய மாய வித்தைகள் எங்களிடம் நெருங்குவதில்லை ஆண்டவரே. ஏனென்றால் நாங்கள் தீர்மானித்து விட்டோம், உன் வார்த்தையை எங்கள் கூடாரமாய் மாற்றுவதற்கு, உன் வார்த்தையை எங்கள் கூடாரமாய் நாங்கள் மாற்றுவோம் என்று தீர்மானித்தபடினால் எந்த பயமும் எங்களுக்கு இல்லை, எந்த திகிலும் எங்களுக்கு இல்லை. ஏனென்றால் எங்களை கூட்டி செல்ல எங்கள் இரட்சகரும் எங்கள் மனவாளனும் எங்கள் மேய்ப்பரான இயேசு கிறிஸ்துவே நீர் இறங்கி வந்து எங்களை அழைத்து செல்லுவீர். அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஐயா. வந்த ஒவ்வொருவர்களை சுற்றிலும் அக்கினி எழும்பட்டும், உன் சமூகம் இறங்கட்டும், உன் வார்த்தைகளுக்குள்ளாய் விதைக்கப்பட்டு 30, 60, 100 பலன் தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இரத்தத்தினால் மறைத்து காத்துக்கொள்ளும். உமக்கு எல்லா கன மகிமை துதி யாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே.